رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وأرواح سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بعد از حمد و صلات درود و سلام آقا دو جہاں محبوب ارض و سما تاجدار سید الانبیاء تیرے اور میرے پیارے لجپال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی معراج کو قرآن پاک کی سورہ نجم کے اندر بیان کیا اور آغاز فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس سے پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جو معراج سے اترا۔ بعض نے اس کا ترجمہ کیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس چمکتے ہوئے تارے کی قسم جو اترا۔ اگر اس ایک لفظ کو بیان کریں کھول کے، اسی سے حضور کی عظمت، عزت، رفعت، معراج، شان معراج۔ والنجم، نجم کا ایک معنی ہوتا ہے ایسا ستارہ جس سے لوگ راستہ تلاش کرتے ہیں۔ ایک نجم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا ستارہ جس کے ذریعے لوگ راستہ تلاش کرتے ہیں۔ وہ رات کے اس پہر میں نکلتا ہے جب بالکل چلنے والے راستہ بھول رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ستارے کو دیکھ کر اس کی روشنی میں راستے کو تلاش کرتے ہیں، راستے کو متعین کرتے ہیں۔ اور جب وہ ستارہ غروب ہونے لگتا ہے تو غروب ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں دیتا ہے کہ لوگوں اب ان قریب میں چھپنے والا ہوں، جلدی کرو، اپنے راستے کو متعین کر لو۔ علماء نے لکھا والنجمی، حضور وہ ستارے ہیں جو طلوع ہوئے۔ اللہ نے فرمایا میرا حبیب وہ ستارہ ہے جس نے ہدایت کا راستہ پوچھنا ہو وہ در محمد سے مل جائے گا۔ یہ بالاتفاق معنی سارے مسلکوں نے یہ لکھا ہے کہ والنجم، حضور وہ ستارے ہیں کہ لوگوں ایسا عظیم چمکتا ہوا ہدایت کا ستارہ میرا محمد تم میں آ گیا ہے، اس کے ذریعے مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اس بات پہ اتفاق ہے کہ صبح قیامت تک ہدایت اور دین کا جو ماخذ ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ یہ طے ہے سب کے حضور کی ذات کے بنا تو کس سے دین ہم نہیں نہ لیں گے۔ جو بھی ہم دین لیں گے، طریقہ لیں گے، سنت لیں گے، اللہ کے احکام لیں گے، وہ کس سے لیں گے؟
اللہ تو शक्लों से पाक है, सूरत से पाक है। अल्लाह ने खुद आके थोड़ा दिया है दीन। अल्लाह तो शक्लो सूरत से पाक है, अल्लाह जिहत से पाक है। तो अल्लाह ने फरमाया, लोगों अगर चाहते हो कि तुम मेरा तरीका, मेरा दीन, मेरा हुक्म कोई इस ऐसे बंदे से लो जिसमें कोई शक्को शुबा ना हो, जो तुम तक खालिसतन तुम्हें उठाकर अल्लाह तक पहुंचा दे और अल्लाह के अहकाम तुम तक पहुंचा दे। वो कायनात में कोई नहीं। वन नजमी इजा हवा, वो मेरा मोहम्मद पाक है जिसकी रोशनी से कयामत तक ईमान का नूर मिलेगा। वन नजमी इजा हवा, दूसरा माना फरमाते हैं कि उस सब्ज घास को कहते हैं कि ऐसी घास होती है कि वो लगाते हैं उसका एक तना जमीन पे, फिर वो जमीन पर ही फैलती है। उलमा ने एक माना वो जमीन पर फैलती है और वो फैलती ही रहती है, असल एक ही होती है, असल घास का पौधा वो। अब उससे शगुफे निकलते हैं, वो फिर जमीन पर फैलना शुरू हो जाते हैं और फैलते फैलते वो एक इलाके को सरसब्ज कर देते हैं। ऐसे घास हमने भी देखे हैं, होते हैं यकीनन। आप उनका आज भी एक जगह पे तना लगा दे, उसको चीजें ठीक से मिलती रहें। अब उससे आगे शगुफे निकलेंगे, जड़ें निकलेंगी और वो फैलता रहेगा। वो फैलते फैलते एक इलाके को सरसब्जो शादाब कर देगा। फरमाया नजम का माना अगर ले फैलने वाली सरसब्ज घास, और फरमाते वो ऐसी घास कि जिस पे कभी खजा नहीं आती, जिसके पत्ते नहीं झड़ते, जो सूखती नहीं, मौसम जैसा भी हो, मौसम खजा का हो, मौसम बहार का हो, मौसम रबी का हो, मौसम खरीफ का हो, मौसम पतझड़ का हो, तूफान हो, आंधी हो, ऐसा घास कि जो कुछ भी हो मगर वो सब्ज ही रहता है, वो अपना सब्जा नहीं छोड़ता। फरमाया मेरा मुहम्मद कायनात का वो सरसब्ज पौधा है जिसकी सब्जी से सारी कायनात सरसब्ज है। मेरा हबीब वो है कि जिसका फैज सुबह कयामत तक सारी कायनात को मिलेगा। मेरा हबीब वो अजीम शान पौधा है कि जिस पर मौसम और हालात कभी असर नहीं करेंगे। ये मौसम जैसे भी हो, हालात जैसे भी हो, जमाना जैसा भी हो, मेरे मुहम्मद का दीन हर जमाने पर गालिब होगा। का वन नजमी इज़ा हवा, उस प्यारे चमकते तारे मुहम्मद की कसम जो उतरा मीराज की शब, मां दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। ये कुरान। फरमाया तुम्हारे साहिब ना बहके ना बेराह चले, ना बेराह चले ना बहके। कुछ लोगों ने कहा कि नाउज बिल्लाह हुजूर गुमराह थे, अल्लाह ने हिदायत दी। कुछ लोगों ने कह गए, लिख गए, कह गए कि देखा बस नहीं समझ आई। मगर यहां कुरान ने कहा मादल्ला साहिबुकुम, कि मेरा हबीब जब अल्लाह तक चला ना शबे मीराज, ये रास्ते से हटा नहीं, रास्ते से भटका नहीं। मादल्ला साहिबुकुम वमा गवा, ना ये बेराह चला ना किसी और तरफ चला। यानी काफिरों ने कहा यह कैसे मुमकिन है कि महबूब अल्लाह तक गया, यह कैसे मुमकिन है किसी और रास्ते पर नहीं जा सका। फरमाया कायनात के लोगों, मेरा हबीब जब मुझ तक आया ये किसी और रास्ते से नहीं आया, ये उसी रास्ते से आया जो मुहम्मद के रब ने इसे दिखाया। वमा यंतिकु अनिल हवा, वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करता। काफिर एक बात कहते थे, हम अरबी हैं,
یہ بھی عرب کا رہنے والا، عربی زبان جانتا ہے، پھر فصیح و بلیغ ہے. بس رات کو بیٹھ جاتا ہے، یہ سوچتا ہے زبان اس کی چونکہ عربی ہے، فصاحت اور بلاغت بڑی کمال کی ہے، اور صبح اٹھ کے ہمیں وہ عربی پڑھ کے سناتا ہے اور کہہ دیتا ہے میرے پاس جبریل آیا تھا، کہہ دیتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، اور یہ اسی کے لیے کبھی ممکن ہے رات کو سویا، اب صبح اٹھ گیا ہے، اٹھ کے کہتا ہے میں نے جناب معراج کر لیا ہے، میں رب کو دیکھ آیا ہوں، میں لامکان تک چلا گیا ہوں. اب لہٰذا یہ بس اسی طرح کی رات کو سویا ہے، کوئی خیال آ گیا ہے، اور خیال وہ اپنی زبان سے کہتا ہے. اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، خبردار میرا نبی اس وقت تک لب نہیں ہلاتا جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی. اپنی مرضی سے تو حبیب بات ہی نہیں کرتا میرا. ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے، وہ کچھ نہیں بولتا. میرا حبیب کوئی بات نہیں کرتا، بات وہی کرتا ہے جو اس کا رب رحمان اسے حکم دیتا ہے. پہلے اللہ اپنے حبیب کی صفائی دے رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ صفائی ہے. ہم کوئی بندہ ہو نا، اس کا دوسرا بندہ صفائی دیتا نہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتا، میں ان دی صفائی دینا جناب، اے غلط گل نہیں کرتا، اے جو کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ لوگوں میرا حبیب جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. میرے حبیب کی عظمت کتنی اعلیٰ ہے کہ کائنات کا خالق اور کائنات کا مالک خود اپنے حبیب کی صفائی دیتا ہے کہ مکے کے لوگوں میرے حبیب کے بارے میں شک نہ کرنا، میرا حبیب جو کہتا ہے یہ اللہ کا فرمان تمہیں سناتا ہے. علمہ شدید القوہ، انہیں سکھایا سخت قوت والے نے، طاقتور نے. لوگوں نے کہہ دیا نبی ان پڑھ تھا، آج بھی لکھا ہے، کچھ نے ترجمہ ہی لکھ دیا، نہیں سمجھ آئی. ہر بندے کی فہم و فراست ہر بندے کے ساتھ ہے، ہر بندے کی اپنی فہم و فراست ہے نا. اس موضوع پر مناظرے ہوئے ایک زمانے میں کہ ایک طبقہ کہتا تھا حبیب کو خدا نے پڑھایا، علم دیا. ایک طبقے نے اس موضوع پر مناظرے کیے، نعوذ باللہ حضور ان پڑھ تھے، حضور جاہل تھے، حضور کو پتہ کچھ نہیں تھا. مناظرے ہوئے زمانے میں باقاعدہ ان موضوعات پر مناظرے ہوتے رہے، ان موضوعات کو ڈسکس کیا جاتا رہا. آج بھی ایسے نام نہاد ہیں کہ سوشل میڈیا کے جدید دور میں بحث کرتے ہیں، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ علمہ شدید القوہ. یہ نہ سمجھنا کہ میرے نبی نے کسی فرشتے سے پڑھا، کسی مکے کے عالم سے پڑھا. شدید القوہ، میں نے اپنے حبیب کو، محمد مصطفیٰ کو اس نے علم دیا کہ جس سے بڑا کائنات میں طاقتور کوئی نہیں. علمہ شدید القوہ، سب سے بڑے طاقتور نے اپنے حبیب کو سکھایا ہے. مطلب کیا؟ سب سے بڑا طاقتور اللہ ہے. فرمایا کائنات کے لوگوں میرے حبیب کی یہ شان ہی نہیں، کسی اور سے سیکھے. یہ سیکھنے والا حبیب ہے، سکھانے والا رب اکبر ہے. اور پھر فرمایا ذو مرۃ فاستوی، پھر اسی جلوے نے قصد فرمایا. پہلے ساری صفتیں کہ وہ تارا ہے، وہ بھٹکا نہیں، خواہش سے نہیں بولتا، جو بولتا ہے رب کے حکم سے بولتا ہے. اس کو جس پڑھایا رب نے ہے، اس کو علم رب نے دیا ہے، خود کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں بولتا، مرضی سے کچھ نہیں، اپنی خواہشات کچھ نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی پہ ہے. بعد میں کا ذو مرۃ فاستوی، پھر اس نے جلوے کا قصد فرمایا.
वहुवा बिल उफुकिल आला, और आसमान बरी सबसे बुलंद किनारे पर था। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी, फिर वो जलवा नजदीक हुआ, वो जलवा नजदीक हुआ, फिर खूब उतर आया, और उस जलवे में और महबूब में 2 हाथ का फासला बाकी रहा। मेरा हबीब जब मुकाम सिदरा पे पहुंचा ना, बाज लोगों ने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुकाम सिदरा तक मिराज की। सिदरा तक सबका इत्तिफाक है, किसी मसलक का कोई इख्तलाफ नहीं। अगर कोई लल्ला तल्ला मौलवी करता, बकवास करता, उनके अकाबरीन ने लिखा है, आज भी उनके दाना उलमा का यही कौल है। वो कहते इस बात पे हम मुत्तफिक है कि हुजूर मीर सिदरा तक गए, और सिदरा वो मुकाम है जिससे आगे कोई मखलूक जा सकती। और बाज ने ये लिखा है, फरमाया सिदरा के मुकाम पर जब हुजूर गए, वो एक बेर का दरख्त, सिदरा बेर मुंतहा इंतहा वाली जगह, हुजूर ने हदीस में बयान फरमाया, जब मैं उस मुकाम पे पहुंचा, उसके जब बेर देखे, वो हजर के मटकों यानी घड़ों की तरह थे। उस बेर के पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। और फरमाया फिर उस पर अल्लाह की निशानियां थी, अल्लाह की निशानियां थी। जो कहते हैं हुजूर मिराज से सिदरा से आगे नहीं गई, उन्होंने लिखा है कि मुकामे सिदरा पे वो बेर अल्लाह की निशानियां, उस पर अल्लाह ने अपने अनवारो तजल्लियात बरसाए, और मुस्तफा ने उन अनवारो तजल्लियात को देखा। ये एक मकतब का मैंने बयान किया है नजरिया, कि वो कहते हैं कि वहां अल्लाह के अनवारो तजल्लियात बरसे, और साथ कहा ये कि कोहे तूर पे रब की एक तजल्ली बरसी, ला तहवीलू, मूसा नहीं देख सके अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर कहा वहां मुस्तफा ने कैसे देखी? कुरान कहता ला तुदरिकुल अबसार, इंसानी आंख के अंदर इतनी ताकत नहीं कि रब को देखे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अर्ज की मालिक क्यों नहीं, फरमाया को देख नहीं सकता, जो तुम्हारे पास आंख है वो आंख देख नहीं सकती। और हदीस के अंदर है, मौलवी सुना सुना के बूढ़ा हो गया, मगर इस कौम को समझ नहीं आई कि जन्नत के अंदर जब जन्नती जाएंगे, उनको सबसे बड़ा इनाम क्या मिलेगा? उनको जन्नत में अल्लाह का दीदार मिलेगा। सुनी आपने? सुनी या नहीं सुनी? सारे मकतब के मौलवी रट रट के जन्नत का लालच दे दे के सजदे कराते हैं, मगर ये क्यों नहीं समझाते जिस नबी का उम्मती जन्नत में रब को देख सकता है, उस उम्मती का नबी क्यों नहीं खुदा को देख सकता? समझ नहीं आई तुहानू समझ नहीं आई इस गल दी। हमें समझ आ जाए, मैं कहता हूं मेरे मसलक का अकीदा सोने के पानी से भी पाक और सोने के पानी से भी आला है, ये इस काबिल है लिखा जाए। कहते हैं जन्नत में सबसे आला इनाम ये होगा कि जन्नती को क्या मिलेगा? सुना है जी, सबसे आला ये होगा। उलमा ने लिखा इंसानी आंख के अंदर तो ताकत ही नहीं, फिर कैसे? का रब वहां मोमिनीन को वो आंखों में बिसारत और नूर देगा कि वो अल्लाह के दीदार को देखने की ताकत रखती होंगी। अल्लाह उम्मती को दे सकता है, मुस्तफा को वो आंखें नहीं दे सकता जो रब को देख ले। जी, कि अल्लाह मुस्तफा को नहीं देने पे कादिर। यही वो बात लिखी कि जो मुस्तफा ने रोयत बारी ताला किया, अल्लाह को देखा, का मुस्तफा को जो आंखें रब ने अता की, वो आंख कोई आम न थी, वो आंख अल्लाह की कुदरत का शाहकार था कि नबी के आंख के नूर के तसद्दुक में अल्लाह ने सारी कायनात को आंखें अता की हैं। और फिर फरमाया फकान काबा कौसैनी अवदना,
जो कहते हैं कि हुजूर ने जिब्रील को असल सूरत में देखा, कहा हुजूर तो उससे पहले वही लेकर आते थे। अगर सिर्फ हुजूर ने जिब्रील को ही देखना सिदरा पे जाना था, तो जिब्रील तो वही लेकर बार बार बारगाहे रिसालत में आते थे, हाथ बांध के खड़े होते थे। जी, नबी अलैहिस्सलातु सलाम की तो बारगाह में आते, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम मुकामी इतना सफर करके कि वहां जाके कुछ ने कह दिया कि वहां जाके हुजूर ने फरमाया जिब्रील मुझे अपनी असल सूरत दिखाओ, मैं तेरी असल सूरत का, इसी का नाम मिराज है। अगर इसी का नाम मिराज है, फिर जिब्रील शबे मिराज नबी की तलियां चूम के क्यों कहता था कि न मजा जन्नत में न जन्नत की कलियों में, जो मजा है मुहम्मद की तलियों में। मैंने कहा अगर जिब्रील ने वहां जाके असल दिखाना था, फिर वहां कदम क्यों चूमे? जी, कि जब जिब्रील से पूछा मेरे वहां अल्लाह ने कहा जिब्रील हुजूर की बारगाह में आए ना, अर्ज की या रसूल अल्लाह मैंने सारी कायनात घूमी है। मेरे नबी ने फरमाया ताकत कितनी है? कहा एक लम्हे में सारी कायनात को देख सकता हूं। कहा सारी कायनात देख क्या? जब देख के लौटा मेरे नबी ने फरमाया कोई हम जैसा भी नजर आया। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील हम जैसा भी कोई नजर आया? कदमों में गिरा, कहा मेरे करीम नबी या रसूल अल्लाह तुम जैसा कायनात में कोई नहीं। जो हसन ने कहा वही सच है कि मुहम्मद जैसा न पहले था और मुहम्मद के बाद न सुबह कयामत तक होगा। शबे मिराज अगर हुजूर ने जिब्रील को ही असल देखना था, तो वो तो असल सूरत में पहली बार उलमा ने लिखा जब पहली वही लेकर आया था ना जिब्रील हुजूर की बारगाह में, असल सूरत में आया था। इसीलिए हुजूर ने जब पहली बार जिब्रील को असल सूरत में देखा, हुजूर पे कपकपी तारी हुई थी, तकाज़े बशरियत में घबराहट आई थी। असल सूरत में हुजूर ने बयान भी किया कि मैंने देखा देखने वाले को, जिब्रील को ना, असल सूरत जिब्रील को नहीं देखा। कुरान भी यही कहता है। मैं अल्लाह फरमाता मैंने हबीब को बुलाया ताकि अपनी निशानियां दिखा दूं, अपनी निशानियां दिखा दूं। और लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम जब बारगाहे उलूहियत में, और हम भी यही कहते हैं कि मुस्तफा ने अल्लाह को देखा जैसा देखा उसकी शान के लायक, क्योंकि रब जिस्मो जिसामत से पाक है ना। और जब सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, मिशकातुल मिसाबी में हदीस है, या रसूल अल्लाह आपने खुदा को देखा वो कैसा था? मेरे नबी ने फरमाया फी अहसानी सूरा, मैंने रब को बड़ी अच्छी सूरत में देखा है। मैंने अल्लाह को बड़ी अच्छी सूरत में देखा है। और कुरान में सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन, वो जलवा उस जलवे के इतना करीब हुआ, जलवाए उलूहियत जलवाए रिसालत एक दूसरे के इतना करीब हुए, इतना करीब हुए। फकाना काबा कौसैन औ अदना, दो हाथों से भी कम फासला रह गया, दो हाथों से भी। कमान जिन्होंने देखी है वो समझते हैं जी, कमान का एक सिरा यहां होता है और एक सिरा, और उन दो सिरों के दरमियान एक बारीक रस्सी से उनको बांध दिया जाता है। कमान का ये सिनेरियो होता है कि वो थोड़ा फासले में दरमियान में एक रस्सी से बांध दिया जाता है और फिर उस रस्सी से तीर चलता है। ये कमान का सिनेरियो है। और वो इस कदर लचक होती है दोनों सरों के अंदर, कमान के दोनों सिरों के अंदर इतनी लचक होती, जब चाहें एक दूसरे से मिल जाते हैं, जब चाहें। ऐसा ही है, जिन्होंने देखी मेरा उनसे खिताब है, जिन्होंने कमान को देखा है। नई नस्ल ने तो प्लास्टिक की देखी है ना। वो एक वक्त था वो दरख्त की देहातों में बच्चे बना लेते थे, शहतूत की छड़ी की बन जाती थी और वो बच्चे फिर वो बनाते थे।
اور وہ اتنی لچکدار ہوتی تھی کہ ان کے جو سرے آپس میں مل بھی جاتے تھے، جدا بھی ہو جاتے تھے۔ میں بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھے نہیں تم۔ اللہ نے قرآن میں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ کمان کی مثال دی۔ حبیب اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے۔ کائنات کے لوگوں تمہیں کیا اعتراض؟ میں جب چاہتا ہوں حبیب کے قریب ہوتا ہوں، جب چاہتا ہے حبیب میرے قریب ہوتا ہے۔ کہ ہماری قربتیں ایسی ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ اور حبیب کسی کے کہنے سے قریب اور دور نہیں ہوتے، کسی کی علم کے محتاج نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں جب چاہوں حبیب کو بلا کے قریب کر لوں، جب چاہوں بظاہر بھیج دوں۔ اور قرآن نے یہ بات کہی، اللہ فرماتا میرا حبیب میرے قریب ہو رہا ہے، ہوتا۔ معراج کی رات 2 ہاتھ کا فاصلہ ہے، 14 صدیاں بعد مولوی کہتا ہے حضور قریب نہیں رب کے۔ جی اللہ کہتا ہوتا رہے گا، ہوتا ہوتا ہوتا۔ میں نے کہا 2 ہاتھ سے تو کم فاصلہ شب معراج میں تھا، آج تک میرا حبیب کتنا قریب ہوا رب کے۔ فَكَانَ قَابَ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اگلی بات یہ اگلی بات کل کر لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں معراج کی شب گیا 3 چیزیں مجھے ملی۔ کتنی چیزیں ملی؟ یہ تحفہ حضور نے فرمایا 3 چیزیں۔ ایک فرمایا مجھے نمازیں ملی، 50 نمازیں۔ کتنی؟ تفصیل کل سنا دوں گا بڑی اختصار سے۔ 50 نمازیں ملی، 50 میں سے 5 بچی۔ اور جب میں 5 لے کے لوٹا، پاک موسیٰ نے عرض کی حضور پھر جائیں کچھ کم ہو جائے۔ کہا مجھے حیا آتی ہے، میں نے یہ اپنے رب کے سپرد چھوڑا، میں نے اپنے رب کے سپرد چھوڑا۔ آواز آئی میرے پیارے حبیب قدرت اپنے قانون نہیں بدلتی، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ہی ہوگا۔ دوسری بات حضور فرماتے ہیں مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ملی، آمن الرسول، سورہ بقرہ کی آخری آیت شب معراج ملی۔ حضور فرماتے تیسرا اعزاز مجھے ملا کہ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب تیری امت کے لیے یہ عزت ہے، اگر تیرا امتی ہو مومن صحیح ہو تیرا، پھر جملہ سن لو، حبیب ہو تیرا، اگر کبیرہ گناہ بغیر توبہ بھی مر جائے گا میں تیرے صدقے اس کو معاف کر دوں گا۔ نہیں سمجھے؟ ہمارے سنیوں کو سمجھ آ جائے تو یہ سنی بن جائیں نا، بات یہاں پہ۔ حضور فرماتے یہ 3 چیزیں مجھے شب معراج ملی، اور حضور لے کر جب واپس پلٹے شب معراج مسجد اقصیٰ میں، وہاں سے پھر سرکار جب کعبے میں آئی، یہ آخری بات ہے، جب آئے نا اور کافروں نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا، حضور نے جب بیان کیا صبح اٹھ کے سورہ نجم کی تلاوت کی، سرکار نے اس سورت کی جب تلاوت کی نا، انہوں نے وہ بڑے ہکے بکے ہو گئے، ہیں یہ کیسے؟ آج بھی واقعہ معراج بیان کرے کئی کہتے یہ کیسے؟ میں نے کہا اس وقت بھی جب حضور نے کہا میں معراج کر کے آیا، انہوں نے کہا یہ کیسے؟ آج حضور کے امتی معراج بیان کرتے ہیں، ان کی اولاد کہتی یہ کیسے؟ دوڑے دوڑے صدیق اکبر کے پاس گئے، کہا تیرا دوست یہ کہتا ہے۔ اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے تو سچ ہے۔ کہا تو کیسے مانتا ہے؟ کہا اب تو وہ دیکھ کے آیا ہے۔ اس نے بن دیکھے کہا اللہ ایک ہے۔ صدیق نے تو اس وقت بھی اس پہ اعتبار کیا تھا، کہا صدیق نے تو اس وقت نہیں پوچھا، جب بن دیکھے اس نے کہا اللہ ہے۔ ہم نے سب کو ٹھوکر مار دی، ہم نے کہا یہ چہرہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ زبان جھوٹ نہیں بولتی، میں مانتا ہوں میرا حبیب جو کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ نبی تک پیغام پہنچا۔ صدیق کے دشمن اس وقت بھی نامراد تھے، صدیق کے دشمن آج بھی نامراد ہیں۔ اس لیے جب نبی تک پیغام پہنچا، ابو بکر تصدیق کرتا ہے کہ اللہ نے میرے ابو بکر کو صدیق بنایا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق بخشے۔